السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام ایام تشریق اور تکبیر تشریق کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس نشست میں تکبیر تشریق کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایام تشریق سے کتنے اور کون سے ایام مراد ہیں؟ ایام تشریق سے مراد 3 ایام ہیں جو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن ہیں۔ تکبیر تشریق کون سی ہوتی ہے؟ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ سے ادا کی گئی ہو، یہ تکبیر تشریق کے اوقات ہیں۔ جماعت مستحبہ سے کیا مراد ہے؟ ابھی آپ نے سنا جماعت مستحبہ، یہ جماعت مستحبہ سے کیا مراد ہے؟ جماعت مستحبہ سے مراد وہ جماعت ہے جو مسجد میں امام مقررہ وقت پر کرواتا ہے، اس کو جماعت مستحبہ کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تکبیر تشریق ایک بار بلند آواز سے کہنا واجب اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ اسی طرح تکبیر تشریق نماز کے بعد کس وقت پڑھنے کا حکم ہے؟ ہر فرض نماز کے سلام کے فوراً بعد تکبیر تشریق کے پڑھنے کا حکم ہے۔ کیا بغیر جماعت کے اکیلے نماز فرض پڑھنے والے پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے؟ جیسا کہ اس لاک ڈاؤن میں اکثر گھروں میں اکثر لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، کیا ان پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے؟ اکیلے فرض نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں ہے، مگر اس کو کہہ لینا بہتر ہے۔ کیا نفل، سنت اور وتر کے بعد بھی تکبیر کہنا واجب ہے؟ نفل، سنت اور وتر کے بعد تکبیر کہنا واجب نہیں۔ اگر کسی نے فرض پڑھنے والے امام کے پیچھے نوافل ادا کیے تو پھر اس پر تکبیر کہنا واجب ہوگا؟ ایک سوال ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے فرض نماز تنہا پڑھ لیا، پھر امام کے پیچھے جماعت میں حاضر ہوا اسی نماز، تو وہ ابھی نفل کی نیت سے وہاں پر حاضر ہوگا، اب سلام پھیرنے کے بعد کیا اس پر تکبیر پڑھنا واجب ہے؟ ایک سوال ہے۔ اگر کسی نفل پڑھنے والے نے فرض پڑھانے والے امام کے پیچھے نوافل ادا کیے تو پھر اس پر تکبیر کہنا واجب ہوگا۔ کیا نماز جمعہ کے بعد بھی تکبیر کہنا واجب ہے؟ جی ہاں، نماز جمعہ کے بعد بھی تکبیر کہنا واجب ہے۔ اسی طرح کیا عید الاضحیٰ کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے؟ عید کی نماز کے بعد
जमा से नमाज अदा करते हैं उसके बाद भी क्या तकबीर कहना वाजिब है? ईद उल अदहा की नमाज के बाद तकबीर कहना वाजिब नहीं, हाँ नमाज ईद के बाद तकबीर कह लेनी चाहिए। क्या मसबूक मुक्तदी यानी जिसकी कुछ रकातें छूट गई हो उस पर सलाम के बाद तकबीर कहना वाजिब है? जी हाँ, जब इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज मुकम्मल करके सलाम फेरेगा तो उस वक्त उस पर बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना वाजिब होगी। अब एक अहम सवाल, अगर किसी मसबूक मुक्तदी ने इमाम के साथ ही तकबीर तशरीक को पढ़ लिया तो क्या हुक्म होगा? यानी इमाम के सलाम फेरने के बाद इसको अपनी रकातों के लिए खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने इमाम के पीछे तकबीर तशरीक भी पढ़ लिया, तो अब उसका क्या हुक्म है? अगर मसबूक मुक्तदी ने इमाम के सलाम के बाद इमाम के साथ ही तकबीर तशरीक पढ़ ली तो कोई हरज नहीं और ना नमाज टूटेगी और ना बकिया नमाज मुकम्मल करने के बाद दोबारा तकबीर पढ़नी होगी। क्या औरतों पर तकबीर कहना वाजिब है? औरतों पर तकबीर कहना वाजिब नहीं, मगर आहिस्ता आवाज़ में कह लेनी बेहतर है। इसी तरह अगर मुसाफिर जमात करवाए तो क्या उस पर तकबीर कहना वाजिब होगी? नहीं, अगरचे मुसाफिर जमात करवाए फिर भी उस पर तकबीर कहना वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता जो मुसाफिर शहर में मुकीम इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे तो उन पर तकबीर कहना ज़रूर वाजिब होगी। अगर शहर में मुकीम इमाम सलाम के बाद तकबीर कहना भूल जाए तो फिर भी मुक्तदियों पर तकबीर कहना वाजिब होगी। इमाम तो भूल गए तकबीर कहना, अब मुक्तदी क्या करें? तो मुक्तदियों पर भी तकबीर कहना वाजिब होगी। अगर तकबीर कहने के दिनों में क़ज़ा नमाजें बाजमाअत अदा की तो क्या तकबीर कहना वाजिब होगी? अगर तकबीर कहने के दिनों की नमाजें क़ज़ा हुई और उन्हीं दिनों में शहर में मुकीम इमाम के साथ उनको बाजमाअत अदा किया तो तकबीर कहना वाजिब होगी। उसके अलावा बकिया तमाम सूरतों में मसलन और दिनों की क़ज़ा नमाजें इन दिनों पढ़े या इन दिनों की क़ज़ा नमाजें और दिनों में पढ़े तो तकबीर कहना वाजिब नहीं होगी। 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा के अय्याम को अय्याम तशरीक़ क्यों कहा जाता है? बारहा हम सुनते रहते हैं अय्याम तशरीक़, तकबीर तशरीक़। ये 11, 12, 13 के अय्याम को अय्याम तशरीक़ क्यों कहा जाता है? गोश्त के टुकड़े बनाकर उन्हें धूप में खुश्क करना तशरीक़ कहलाता है। गोश्त को धूप में सुखाने को क्या कहते हैं? तशरीक़। चूँकि अहले अरब 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी के गोश्त के टुकड़ों को धूप में खुश्क किया करते थे, इसलिए इन अय्याम को अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, तकबीर तशरीक़ और अय्याम तशरीक़ के हवाले से आपने कुछ मालूमात समात किए। यकीन है, उम्मीद भी है कि आप हज़रात इन्हें बग़ौर सुनने के बाद अपने जहन में इसको महफूज रखेंगे और उस पर अमल की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सब को सही मानों में इन मसाइल को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने सुनने में अगर किसी किस्म खामी कोताही लग़्ज़िश हो करे तो मौला अपने फ़ज़ल से मुआफ़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।